Good morning, student. Welcome to your session number 20, chapter 6, exercise 6.3 for class 9 maths. And we know that the chapter is linear equation of two variables. So till now we complete 6.3, we complete first and third bit. So now I am still going with the fourth one. So as I told you, the entire chapter is dependent upon the graph and the linear equation. So the time when you are perfect with reading the question, understanding the question, and when you are perfect to write the equation, then you can draw a graph perfectly. So let's start with the fourth one. The fourth question is draw the graph of the equation y minus x equal to 2 and find from the graph the value of y when x is 4 and the value of x when y is 3. So ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసాడు ఫోర్త్ వన్ లో y minus x is equal to 2. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది, y minus x equal to 1 ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసాడు. Then మనకి హింట్ ఏమి ఇచ్చాడు, the value of y when x equal to 4 and the value of x when y equal to 3. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చెప్పాను ఏంటిది, ఒకటి x and y కోఆర్డినేట్స్ ఎప్పుడైనా these are called as coordinates, x coordinate and y coordinate. So ఎప్పుడైనా కోఆర్డినేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక్క వాల్యూ నోన్ ఉంటే సెకండ్ అన్నోన్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y when x equal to 4 and the second one find the value of x when y equal to 3. So these are the two hints they gave in the question. So ఒకవేళ ఇది అన్నోన్ అనుకుంటే నేను దీన్ని ఫస్ట్ పాయింట్ 4 నెక్స్ట్ it will be in the form ఏంటిది ఇక్కడ x unknown and y unknown అన్నమాట. ఇక్కడ let's start with that. Take y minus x equal to 2 as a first equation. Okay, నేను ఏం చేస్తున్నా, y minus x equal to 2 అనే equation number 1 అనుకున్నా. Now I'm taking the first condition. What is the condition first? Based on 1, when x equal to 4, y equal to 8. So now what I'm doing, value of x is substitute చేస్తున్నా. From equation 1, y minus x equal to 2. So what is the value of x here? 4. Y minus 4 equal to 2. Y equal to minus 4 ఎంత ఏమవుతుంది, plus 4 అవుతుంది. So y equal to 6. ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ x వాల్యూ ఇచ్చాడు, x వాల్యూ బేస్ చేసుకొని y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ బోత్ వచ్చేసింది. సో see x వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, సారీ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ x వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు y వాల్యూ అన్నోన్ ఉండే. నేను బై యూజింగ్ 4 యాజ్ ఎ నోన్ వాల్యూ y value 6 ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. Now I am taking this as a point A of x is 4 and y is 6. Okay, మనకు ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది. And the same way I am using the second one. Now equation 1, y minus x equal to 2. Now from equation 2, when y equal to 3, find the value of x. Okay, y value తీసుకొని x value find out చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. y value ఎంత, 3 minus x equal to 2, రైట్? ప్లస్ 3 అంటే ఎంత ఏమవుతుంది, మైనస్ 3 అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ మైనస్ x. మైనస్ x equal to minus 2 minus 3, సారీ 2 minus 3 is minus 1. ఎందుకు, డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉంటే మైనస్ చేస్తాం అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కే సింబల్ ఉంటే ఆ సింబల్ మనం యూజ్ చేస్తాం. -3 కి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్, -3 is the biggest number and have a -3 is a minus symbol, so it's -1. When I cancel the minus symbol on both sides, then x is equal to 1. So ఇక్కడ ఏంటిది
y3 యూజ్ చేసుకొని x1 యూజ్ చేసుకుంటే y3 ని యూజ్ చేసుకుంటే x1 వచ్చేసింది కదా. సో చూడండి 1, 3 or taking this as a b point. ఏంటిది b point? 1, 3. ఓకే, సో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అయిపోయింది. a1 y minus x equal to 2 లో x equal to 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y వాల్యూ కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం y equal to 3 తీసుకుంటే x వాల్యూ కావాలి. సో నేను అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం చేశాను, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో నేను ఇచ్చిన y minus x equal to ఈక్వేషన్ లో నేను వాడు ఇచ్చిన మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ అంటే x వాల్యూ y వాల్యూస్ ఇచ్చి అన్నోన్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ I put this points as a 4, 6 and b 1, 3. Now what he told us, find from the graph. So దీనికి ఒక గ్రాఫ్ కూడా డిజైన్ చేయమన్నాడు. Let's take this as a graph, the y coordinate and the x coordinate. 2.0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The main thing ఇక్కడ నేను 1 to కంటిన్యూ తీసుకుంటున్నా కాబట్టి మీకు గ్రాఫ్ లో 1 is equal to 1 scale or 1 scale equal to 1 అంటే ఏంటిది, మీకు గ్రాఫ్ లో బాక్సెస్ ఉంటాయి రైట్, ఇలా 10 ఉంటాయి దాంట్లో. సో అక్కడ 1 యూనిట్ ఈక్వల్ టు నేను 1 తీసుకుంటున్నా. If I am taking 100, 200 అప్పుడు 1 unit equal to 1 scale equal to 100 unit వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 1 తీసుకున్నా కాబట్టి 1 scale equal to 1 unit తీసుకున్నాను. It's 1 scale equal to 1 unit, right? Now 1, 2, 3, 4, 5 and 6. సో మనకి నెగటివ్ వాల్యూస్ లేదు కాబట్టి I'm not writing any negative values. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయండి. ఏమి ఇచ్చాడు, a ఏంటిది 4, 6 అంటే x కోఆర్డినేట్ 4 ఉంది, y కోఆర్డినేట్ 6 ఉండాలి. సో x ఇది కదా, x 4 ఉంది రైట్. నెక్స్ట్ y 6 ఉంది, 6 is somewhere here. సో దీనికి స్ట్రైట్ మనకు వచ్చే పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది రైట్. నెక్స్ట్ b is 1, 3 అంటే ఇది x 1 ఉంటే y 3 ఉండాలి. సో somewhere like this. This is the point. Now I am drawing the straight line there. Right? So మీరు ఒకవేళ డ్రా చేస్తే ఈ పొజిషన్ లో లైన్ వస్తుంది. So this is your a 4, 6 and b 1, 3. So this is the graph for the equation y minus x equal to 2. Okay? So this is the solution of the equation. నేను మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. y minus x equal to 2 ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో x y వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో x వాల్యూ యూజ్ చేసుకుని y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి, y వాల్యూ యూజ్ చేసుకుని x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో I did that. నాకు 2 కోఆర్డినేట్స్ వచ్చినాయి. సో 2 పాయింట్స్ వచ్చినాయి, a 4, 6 and b 1, 3. So I am using these x and y coordinates to plot or graph, and while I mark on graph నాకు ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ వన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ సేమ్. మీరు ఒకవేళ ఫిఫ్త్ వన్ యూజ్ చేస్తే ఫిఫ్త్ వన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. So చూడండి, ఫిఫ్త్ వన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. Draw the graph of the equation say 2x plus 3y equal to 12 and find the solution from the graph whose y coordinate is 3 and x coordinate is -3. సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు, సేమ్ మనకి రఫ్ స్కెచ్ కాదు. సో ఓకే చూడండి, ఫిఫ్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు, 2x plus 3y is equal to 12. So this is the given equation. Next, find the solution of the from the graph. అంటే ఇది ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేయమని మనం చేసినట్టు, whose y coordinate is 3. ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇస్తాడు, y coordinate ఏమి ఇస్తాడు
3 ఇచ్చాడు. Next, and x coordinate is -3. Okay, so ఎప్పుడైనా y coordinate ఇచ్చినప్పుడు x 0 అవుతుంది, x coordinate ఇచ్చినప్పుడు y 0 అవుతుంది. So let's check this. 2x plus 3y equal to 12. If I take this, ఏమవుతుంది? 2x plus 3 into 3 equal to 12. 2x plus 3 3 is 9 equal to 12. 2x plus equal to 12 minus 9. ఎంత అవుతుంది? 12 minus 9. 12 minus 9 is 2. 2 cancel. X is equal to 1. So if I use y equal to 3, then x value is -1. So can I take this a as a 1 comma 3, right? In the same way, now 2x plus 3y equal to 12. Next, ఇప్పుడు ఏమన్నా x coordinate is -3 అన్నారు. So x value is -3. Now substitute that. 2 into -3 plus 3y equal to 12. ఏమవుతుంది? -6 plus 3y equal to 12. 3y equal to ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 12 plus 6, right? -6 అంటే +6. 3y equal to 6. 12 plus 6 is 18. 3 1s are 3 9s are. So y value ఎంత వచ్చింది? 9. So if I take point B as a -3 x ఉంటే y value is your 9, right? మీకు 2 పాయింట్స్ వచ్చిందా? a 1, 3 and b -3, 9. Now let's draw graph of this. నేను 2 4 6 8 10 12 అంటే 1 square equal to 2 units తీసుకుంటున్నా. ఓకే, the same way 2 4 6 8 10 12 14. ఇది మీ y coordination, ఇది x. Next, -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8. Now let's draw a graph. ఏముంది? a 1, 3 and b -3, 9. Let's draw that. a 1, 3 అంటే a వాల్యూ x ఉంటే, సో నేను ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 స్కేల్ ఈక్వల్ టు 2 యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నా. అంటే ఏంటిది? ఒక్క బాక్స్ నేను 2 కు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. సో 1 సమ్వేర్ లై బిట్వీన్ దిస్, అంటే 0 కి 2 కి మధ్యలో ఉన్నది 1. 1, 3 అంటే x 1 ఉంటే y 3 సమ్వేర్ ఇక్కడ. సో ఇట్ విల్ బి ఫస్ట్ పాయింట్ హియర్. నెక్స్ట్, b is -3, 9. b x -3 అంటే ఇక్కడ -3, 9 is somewhere here. Okay, 8 కి 10 కి మధ్యలో 9 వస్తుంది, -2 కి -4 కి మధ్యలో -3 వస్తుంది. So this is the one point. So if I draw the line, it will be like this. So చూడండి, a 1, 3 and this is the b -3, 9. So మీరు ఎప్పుడైనా ఇది రాస్తే క్లియర్ ఎందుకు వస్తుంది? చూడండి, b -3, y axis 9. Next, a 1, 3. Okay, so this is the equation for solution for 3x plus y, 3y equal to 2. Okay, so this is the way. The same like మనం ఇంతకు ముందు చేసినాం చూడండి అదే. The sixth one is homework. Sixth one చూడండి, 6 - 3y = 12. సో ఇక్కడ x equal to 0, y equal to 0 తీసుకొని
టూ ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, దాన్ని గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి ఈజీ. నెక్స్ట్ చూడండి సెవెంత్ వన్, ఎయిత్ వన్ సమ్ వాట్. మనం ఇంతకు ముందు ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చదువుకున్నాం. అంటే ఏంటిది, స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి స్టేట్మెంట్స్ చదువుకున్న తర్వాత మనం ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి గ్రాఫ్ డిజైన్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ వన్. క్వశ్చన్ ఏమి చూడండి. Razia and Preeti, two students of class 9, together collected 1,000 for the Prime Minister Relief Fund for victim of a natural calamities. Write the linear equation and draw a graph to depict the statement on it. So ఇక్కడ ఏంటిది, Razia and Preeti. Razia Preeti అనే ఇద్దరు అమ్మాయిలు, 9th క్లాస్ అమ్మాయిలు, నేషనల్ డిజాస్టర్ జరిగినందుకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫండ్ కోసం క్లాస్ నుంచి టోటల్ 1,000 రూపీస్ వీళ్ళు కలెక్ట్ చేశారు. సో ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసిన దానికి ఒక గ్రాఫ్ డిజైన్ చేయబడతారు. సో బట్ థింగ్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ రజియా అండ్ ప్రీతి ఇద్దరు కలిసి 1,000 చేశారు. బట్ ఒక్క పర్సన్ ఎంత తీసుకున్నారో మనకి తెలియదు. దట్ ఈస్ ద బోత్ ఆర్ ద అన్నోన్ వాల్యూ. సో దానికి గ్రాఫ్ డిజైన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ లెట్ రజియా కలెక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x అనుకున్నాం. ఏంటిది, రజియా ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నా తెలియదు కాబట్టి x అనుకున్నాం. నౌ ప్రీతి కలెక్షన్ విల్ బి y. ఓకే, ప్రీతి ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నా తెలియదు కాబట్టి మనం దాన్ని y అనుకున్నాం. బట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు, రజియా అండ్ ప్రీతి టుగెదర్ కలెక్టెడ్ 1,000 బట్ according to the statement Razia and Preeti together collected 1,000 rupees, right? So together collected and ఏంటిది, రజియా కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ ప్లస్ ప్రీతి కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ ని యాడ్ చేస్తే 1,000 అయింది. సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఈ టూ ని యాడ్ చేస్తాం మనం. x plus y equal to ఎంత, 1,000. సో ఇది మీకు ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఏంటిది, ఇంతకుముందు ఒక షాప్కి వెళ్తే మీరు 20 రూపీస్ ఇచ్చి 5 బుక్స్ 5 పెన్స్ తీసుకున్నారు. బట్ టోటల్ బిల్ 100 అయింది. మీరు దేనికింత పే చేశారో తెలియదు కాబట్టి మనం ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే ఆ అమౌంట్ ఎంత ఉందో మనం అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. సో అట్ ద సేమ్ వే x plus y equal to 1,000 అంటే రజియా కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ అండ్ ప్రీతి కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ యాడ్ చేసుకుంటే 1,000 వస్తుందని మీన్. నౌ ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, దీనికి ఒక గ్రాఫ్ డిజైన్ చేయమన్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద x plus y equal to 1,000 మనకి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. టేక్ దిస్ as the equation 1. బట్ ఇప్పుడు మనకి x వాల్యూ కావాలి అండ్ y వాల్యూ కావాలి. సో మనం ఒకవేళ x వాల్యూస్ ని అస్యూమ్ తీసుకొని చేసుకుంటే y వాల్యూ ఆటోమేటిక్ మనకి సాల్వ్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ. Next is the value of x. Okay. Next, ఇప్పుడు value of x ఎంత ఉంటే y ఏమవుతుంది, 1000 minus y, right? Y equal to 1000 minus y. Then x coordinate x comma y. Let this take as a point. Okay. So I'm taking x value as a 0. Then question write a linear equation and draw a. Okay. X value 0 తీసుకుంటా. Next 500. Next 700 and 1 is 1000. Okay. These four are the unknown value of x. Now substitute here. Y equal to 1000 minus 0 and the 1000. Right? So what is the meaning of that? When I took x as a 0, then y value is 0, 1000. 0 comma 1000. Now take this point as a a. Next, y equal to 1000 minus y. If I take 1000 minus x a. Then y equal to 1000 minus 500. So what is the value of
y is 500 అంటే ఏంటిది x 500 తీసుకుంటే y value is also your 500. This is the point B. Now third one, y equal to 1000 minus x. x అంటే ఎంత ఇక్కడ 700. అప్పుడు ఏమవుతుంది 300. సో ఒకవేళ x value 700 ఉంటే y is your 300. So this is the point C. Now 1000. If x is 1000, then what happens? 1000 minus 1000 equal to 0. So if I do x as a 1000, then y value is C, 0. This is the point B. So నేను ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నాను, మీకు ఒక x కోఆర్డినేట్ 0, y కోఆర్డినేట్ 0 రావాలి కాబట్టి నేను అలా తీసుకున్నాను. సో చూడండి, x కోఆర్డినేట్ 0 తీసుకుంటే y కోఆర్డినేట్ 1000 వచ్చింది, రైట్? x కోఆర్డినేట్ 0 తీసుకుంటే y కోఆర్డినేట్ 1000 వచ్చింది. ఇన్ ద సేమ్ వే y కోఆర్డినేట్ 1000 తీసుకుంటే నాకు x కోఆర్డినేట్ 0 వచ్చిందా? ఓకే. So this is the points. Now let's draw a graph for this. First ask one, a into 0, 1000, b 500, 500, c 700, 300, d is your 1000, 0. Now గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి. సో మనకి ఇక్కడ నెగటివ్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి మనకు నెగటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నా చూడండి, ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ లో ఉంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 స్కేల్ ఈక్వల్ టు 100 యూనిట్స్ ఆర్ టేక్ యాజ్ 200 యూనిట్స్. ఓకే. సో ఒక పాయింట్ వచ్చి మీకు మనకి 200. సో 100 సమ్వేర్ ఇక్కడ 400, 600, 800 and your 1000. In the same way 200, 400, 600, 800 and the 1000. Now points A cross A x 0 unte y 1000 అవుతుంది. So x 0 unte y somewhere 1000. This is the point A. ఏంటిది 0, 1000. Next b 500 ఉంటే x కూడా 500, x 500 ఉంటే b కూడా 500 వస్తుంది. సో 500 somewhere here, 200 కి 400 కి 600 కి మధ్యలో. ఓకే. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ. సో ఇలా చూసుకోండి. సో here somewhere b point 500, 500.